بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. کل اپوزیشن جماعتیں لاہور میں اپنا ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہیں. جلسے کے تمام انتظامات مکمل ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن جماعتوں کا جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس انداز میں ان کے ورکرز آج لاہور میں تیاری کر رہے ہیں، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اپوزیشن کل ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے. اس جلسے کا اثر کیا ہوگا، حکومتی حلقے اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور نیوٹرل جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم سوال ہے کہ حکومت نے اپوزیشن نے اپنی آخری پتہ یعنی استعفوں کا پتہ بھی شو کر دیا، اور انہوں نے اب یہ کہا کہ اگلے چند دنوں میں ہمارے تمام جو کمپوننٹس ہیں، جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وہ ساری جماعتوں کے اراکین صوبائی و قومی اسمبلی اپنے اپنے استعفے جمع کروائیں گے. اب اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اپوزیشن اپنی جماعتوں کو، اپنے جو اراکین ہیں ان کو اپنی پالیسی پہ یونائٹ رکھ سکتی ہے، یا ماضی کی طرح جہاں بھی اپوزیشن کو ضرورت پڑی وہاں اپوزیشن کے اپنے ہی اراکین ان کے ساتھ دھوکہ کر گئے. اس دفعہ کیا صورتحال ہوگی، یہ ایک انتہائی دلچسپ ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن اپنا استعفے کا جو کارڈ ہے اسے استعمال کرنے کے باوجود حکومت کا کچھ نہ بگاڑ سکی، تو یہ اپوزیشن کو یاد رکھنا ہوگا کہ اپوزیشن بہت بیک فٹ پہ چلی جائے گی اور اپنی پوزیشن کو انتہائی کمزور کرے گی. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم سوال ہے کہ اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں تو حکومت کا موقف ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف پھر بھی نہیں جائیں گے، ضمنی انتخابات کروائیں گے. تو اس پہ ہم جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا اگر یہ استعفے آتے ہیں تو آئین کیا کہتا ہے، کیا آئین کہتا ہے کہ جنرل الیکشن لازم ہے، یا آئین میں اس کے علاوہ بھی کوئی گنجائش ہے. اس ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی سینئر پینلسٹ ہوں گے آج کے پروگرام میں. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، اور کوشش کریں گے کہ جو موجودہ ملک کی سیاست ہے اس میں جو کانسٹیٹیوشنل جو اس پہ کا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی طرف بھی جائیں گے. کیا ملک میں کوئی آئینی کرائسس کے امکانات ہیں، کیا واقعی لوگ استعفے دے دیں گے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہے، اور گورنمنٹ اس پوری تحریک کو کیسے دیکھتی ہے. شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کل کا جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک بڑا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے. حکومتی رکاوٹیں اپنی جگہ، لیکن اپوزیشن کا جلسہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں واقعی ٹیمپو بناتی ہیں، استعفے آ جاتے ہیں، اور لوگ جتنی ظاہر اپوزیشن جماعتوں کی ممبرشپ ہے نیشنل اور صوبائی اسمبلی میں، وہ سارے لوگ اگر استعفے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا، کیا یہ اسمبلی چل پائے گی، کیا جنرل الیکشن ضروری ہوں گے، یا ضمنی انتخابات سے بھی معاملہ چل سکتا ہے. آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان اور لیگل ایکسپرٹ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کرنے والے ان کا اپنا ایک بڑا نام ہے. اپوزیشن جو تھی عدلیہ بہاری تحریک تھی اس میں ان کا بڑا کردار تھا، اور وکلا برادری کی طرف سے ایک بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ہمیشہ سامنے رہے ہیں جناب علی احمد کرد صاحب. سر آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. سر کل جلسہ ہونے جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، اور اپوزیشن جماعتوں کے پاس جو اپنا آخری پتہ تھا یا آخری کارڈ تھا وہ استعفوں کا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے بھی ہم دے دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے، کیا اپوزیشن جماعتیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں اتنے استعفے دیں گے لوگ، یا حکومت کے ساتھ کوئی بات بن جائے گی، لوگ استعفے نہیں دیں گے اور اپوزیشن مزید کمزور ہو جائے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر عرفان صاحب تھینک یو ویری مچ. سر دیکھیں میرے نزدیک میں چونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے اور بعض پالیٹکس میں ہمیشہ میں نے جتنی بھی احتجاجی یا ایجیٹیشنل جتنی بھی پالیٹکس ہوئی اس میں کیا، تو صاحب ظاہر سڑکوں پہ نعرے لگانا، سڑکوں پہ لوگوں کا آنا اور چیخ و پکار کرنا، اور جلسے جلوس اور ریلیوں کی میرے خیال میں اگر اچھی خاصی نہیں تو تھوڑی بہت شدت مجھے کافی ہے. نہیں آپ کا تو سر بڑا رول ہے، آپ تو بذات خود اپوزیشن ہی کرتے رہے اور بڑا دبنگ اپوزیشن کیا آپ نے. سر تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پورے برصغیر میں انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا، ان سب کو ملا کے پاکستان تحریکوں کے حوالے سے جلسے جلوس اور سڑکوں پہ نکلنا اور چیخ و پکار کرنا، تحریکیں چلانا، اس کے لیے میرے خیال میں سب سے بہترین جو زرخیز خطہ ہے وہ پاکستان خود ہے. سر آپ اگر
माजी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमेशा आपको इस सरजमीन पे बहुत बड़ी बड़ी और नतीजा खेज तहरीकें जो है चलती हुई और कामयाब होती हुई नजर जी आएंगी। सर। इस वक्त पीटीएम दरअसल एक तहरीक चला रही है जी। और उस तहरीक के हवाले से उन्होंने गुजरानवाला, कराची, कोयटा और मुल्तान में बड़े कामयाब जलसे किए और अब अल्टीमेटली सबसे बड़ा जलसा जो पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग है वो लाहौर में होने जा रहा है। ठीक। तो मेरे लिहाज में पाकिस्तान को तहरीकों के हवाले से खिता समझते हुए तो सर ये कल वाला जलसा आपके ख्याल से हुकूमती अवानों पे क्या असर डालेगा, मुल्क की सियासत में क्या असर होगा, और क्या वो इस्तीफे जो मैंने आपसे पूछा आप समझते हैं लोग दे देंगे? जी मैं देखिए मैं वो यार तो मैं कह रहा हूँ कल का जलसा जो है, कल का ये बहुत अहम तरीन जलसा है और यकीनन इसके ये बहुत बड़ा एक पब्लिक मीटिंग की सूरत में सामने आएगा और यकीनन इसके बहुत गहरे असरात न सिर्फ हुकूमत पे पड़ेंगे बल्कि एस्टेब्लिशमेंट पे भी पड़ेगी और बहुत आपको नजर आएगा, हम सब देखेंगे कि इस जलसे की वजह से जो है बहुत चीजों में जो है तब्दीली होनी शुरू हो यानी जाएगी। आप समझते हैं कि मुश्किलात होंगी। सर ये बताएं कि अगर ये सारे इस्तीफे आ जाते हैं जितना अपोजिशन जमातें चाहती हैं तो क्या जनरल इलेक्शन करवाना लाजम है? आइन इस हवाले से क्या कहता है? और अगर जनरल इलेक्शन नहीं होते और ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसमें आप क्या देख रहे हैं फिर? देखिए डॉक्टर इरफान साहब, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि देखिए तो ये एक तहरीक की सूरत में पीडीएम आगे आ गई है और बहुत आगे चली जाती है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जितने भी मेंबर्स हैं अराकीन में, मेरे ख्याल में कोई भी आपको ऐसा रुकन इन पार्टियों का नजर नहीं आएगा जो रिजाइन देने से इनकार करेगा, कतई नहीं कर सकेगा। और वैसे भी पीडीएम के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है आवाम पे उसका असर पड़ा और एक सोच पैदा हो गई है और तहरीक के देने के लिए आपने देखा है कि एक तेजी नजर आ रही है। बहुत कम लोग शायद इस रिजाइन देने से कुतराएंगे और जो भी रिजाइन नहीं देगा वो बाद में यकीनन पशेमान होगा और पछताएगा। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इस्तीफा देना तरजीह समझेंगे हुकूमत के साथ मिलने के बजाय? बिल्कुल फिजा भी ऐसी बन गई। अगर आप देखें ना जो मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल एक ऐसी अच्छा, तो सर आइन क्या कहता है? सर अगर इस्तीफे हो जाते हैं तो क्या जनरल इलेक्शन ही जरूरी होगा या जिमनी से भी मामला चल सकेगा? देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारा जो आइन बना था 1973 में, उस वक्त किसी भी रुकन असेंबली और किसी भी उस जमाने की जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट मेकर से लेजिस्लेटर से उनके जहन में ये नहीं था कि ऐसी भी सूरत हाल पैदा होगी। तो कहा हमारे आइन में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, मगर यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद में जब रिजाइन आ जाते हैं तो साफ ज़ाहिर है एक ऐसा आइनी बहरान पैदा होगा, एक ऐसा सियासी बहरान पाकिस्तान में पैदा होगा जिसको किसी भी लिहाज से उसको ना तो हल किया जा सकता है ना उसका तोड़ निकाला जा सकता है। और आप देखेंगे कि ये कहना कि ज़िमनी इंतखाबात जो है 1, 2, 3, 4 नशिस्तों पे 5 नशिस्तों पे हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में। और दूसरी जैसे फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि लोगों का मिजाज बन चुका है और पीडीएम ने लोगों को एक मैसेज दे दिया और वो मैसेज लोगों ने उसको ज़हनी तौर पे कल्बी तौर पे उसको तस्लीम भी कर लिया है। लोग यकीनन जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है अच्छी है बुरी है इसको आप छोड़े, मगर लोगों ने उसको पसंद नहीं किया तो लोग अब चाहते हैं कि किसी भी लिहाज से जो है नया मैंडेट जो लोगों को मिले और इलेक्शन हो। तो जनरल इलेक्शन की तरफ लोगों का रुझान है। ये ज़िमनी इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करेगा, हुकूमत मस्जिद होकर कराएगी भी तो कोई वोट डालने नहीं जाएगा। ठीक, कुर्द साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे लीगल एक्सपर्ट, एक नामवर एनालिस्ट भी हैं जनाब अली अहमद कुर्द साहब, जिन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जो इस्तीफे हैं वो ज़्यादा तादाद में आएंगे। बहुत ही थोड़े लोग होंगे कि जो शायद गवर्नमेंट के साथ जो बात चल रही है कि बैक डोर पे राब्ते में हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और दूसरी बात इन्होंने की कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट को लाजमन जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात चंद नशिस्तों पे हो सकते हैं, बड़ी तादाद में अगर इस्तीफे आए तो ये मुल्क में आइनी बहरान की तरफ मामले को लेके जा सकता है। नाज़रीन हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब और उनका तजज़िया जानते हैं इसी हवाले से वो क्या कहेंगे।
ناظرین، اپوزیشن کی تحریک کتنا امپیکٹ کرے گی، گورنمنٹ اس سے کتنی بیک فٹ پہ جائے گی، اوورآل کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی سینئر تجزیہ نگار افتخار احمد صاحب ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو اس وقت جو سٹیج ہے، ظاہر ہے کل جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کنفیوز ہے، حکومت فرسٹریٹڈ ہے، حکومت ڈری ہوئی ہے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، پی ڈی ایم جتنے مرضی جلسے کر لے، لیکن صرف کیونکہ کرونا کا خطرہ ہے اس کی وجہ سے ہم انہیں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، روک رہے ہیں، وہ ریزن یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تحریک سے خوف زدہ ہے، اور اس کا اوورآل آگے ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا نا کہ کرونا کی وجہ سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو کرونا کی وجہ سے جو یہ مارکیٹوں میں ہزارہ لوگ سارا دن پھرتے رہتے ہیں، تو ان مارکیٹوں کے بعد بھی پھر کنٹینر کھڑے کر دیا کریں نا سر کہ لوگ ان مارکیٹوں میں نہ جایا کریں، کیونکہ اگر ہزاروں لوگ پھریں گے تو کرونا تو جائے گا۔ جی سر، یہ کرونا صرف انہی جلسوں میں جاتا ہے جو پی ڈی ایم کے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ پہلے کر لے حکومت، ٹھیک، تو میرے خیال ہے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ جہاں تک آپ کو ایک دوسرے سوال کا پہلے کہہ دیکھیں، کوئی مارکا آخری مارکا نہیں ہوتا، اور سیاست میں الیکشن 2023 میں ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو سمجھنا کہ کل کے مارکے سے حکومت چلی جائے گی، میں نہیں مانتا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سر جو اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہماری جو کیمپین ہے یہ اتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جنوری میں حکومت کو گھر بھیجیں گے اور جنرل الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کے خیال سے ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جنرل الیکشن کی طرف ایک طریقے سے جا سکتی ہے کہ اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے، سر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران ایسی صورتیں پیدا کہ صدر پاکستان محسوس کریں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں، اور اس ایمرجنسی کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے، حکومتوں پر یہ احساس ہوتا ہے، حکومتوں کو صرف وہ اکیلے نہیں ہیں، یہ ایسا احساس اس وقت ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ایک ہفتہ پہلے کہتے تھے کہ بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کریں، اور آج ان کی طرف سے کوشش ہے کہ بات ہو۔ ٹھیک ہے، اس دباؤ سے یہ فرق پڑتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک جلسے اور ایک جلوس سے یا ایک ریلی سے الیکشن آ جائیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی نے جو وہ دھرنا دیا تھا پتہ نہیں کتنے دنوں پہ تھا، اس کے بعد الیکشن تو نہیں ہوئے تھے نا، الیکشن تو اپنے وقت پہ ہوئے تھے۔ ٹھیک، درست فرما رہے ہیں سر۔ بس یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ استعفے جو ابھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ دیں، حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ رابطے میں ہیں پی ایم ایل این کے بھی پنجاب میں، اور استعفے وہ نہیں دیں گے، اور اپوزیشن جو اپنی اسٹرینتھ ہے بظاہر استعفے دینے والا ایک آپشن ہے، آپ سمجھتے ہیں اگر اس کو استعمال کرتی ہے تو کتنے پرسنٹ کامیاب ہوگی، کتنے ان کے اراکین ساتھ دیں گے، اور کتنے اراکین ہیں جو اپنی لیڈرشپ کے احکامات ہونے کے باوجود استعفے نہیں دیں گے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس پہ تجزیہ کیجیے گا سر۔ میرا خیال ہے حکومت کے ساتھ 5% سے زیادہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے۔ 95% لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کو، جس پارٹی سے ان کو تعلق ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک، اگر استعفوں کا مرحلہ آئے گی اور استعفے دینے ہی پڑے، یہ پوزیشن ہوگی۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار افتخار احمد صاحب موجود تھے، جنہوں نے دو اہم باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے یہ کہا کہ اگر گورنمنٹ ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانا چاہتی ہے تو مارکیٹس اور باقی چیزوں پہ بھی سیم لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کیا جائے، وہی تدابیر اختیار کی جائیں جو پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں، جو کہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے اپوزیشن کے لیے کہی کہ جو جلسے سے حکومت کو گھر بھیجنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے، اس کے بھی امکانات نہیں ہیں، لیکن بہرحال حکومت پہ پریشر ضرور ہے، حکومت پریشان ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکومت بالکل ریلیکس ہے اور حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ حکومتی جماعت کے نمائندے موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح ایکسپلین کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے کل کے ہونے والے جلسے کے حوالے سے۔ اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ حکومت نااہل ہے، کام نہیں کر رہی، مہنگائی کا طوفان ہے، باقی ایشوز ہیں، اور اب حکومت کو ہم گھر بھیجنے والے ہیں۔ کل کے جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پی ڈی ایم کے جو بڑے رہنما ہیں انہوں نے جلسہ گاہ کا بھی دورہ کیا ہے، انتظامات کا بھی دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت، بالخصوص حکومت پنجاب، اس
معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے, کس طریقے سے اس سے نمٹتی ہے, اور جو اپوزیشن کا موقف ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کا موقف کیا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی جناب سردار تنویر الیاس صاحب ہیں. آپ چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ پنجاب بھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سب سے پہلے تو کل کے جلسے کے حوالے سے بتائیں کہ سر گراؤنڈ میں پانی چھوڑا گیا, کچھ ان کے لیے ہیڈرز کریٹ کی گئیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں, شہر میں پوری طرح بند ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوری طریقے سے اگر ایک چیز ہو رہی ہے, پی ڈی ایم اگر اپنا ایک بیانیہ دے رہی ہے تو اس کی انہیں آزادی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ہم پچھلے کئی دنوں سے اس بات کو ریکارڈ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو احتجاج کرنے کے لیے یا جلسے کرنے کے لیے ہم گراؤنڈ بھی مہیا کریں گے, ہم لاجسٹک بھی مہیا کریں گے, ہم ان کو سیکورٹی بھی پرووائڈ کریں گے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں عالمی سطح پہ آپ دیکھیں, اپنے ریجن کے اندر دیکھیں, اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ کرونا کی جو وبا ہے, جس تیزی سے دوسری لہر یہ آئی ہے اور جس طرح لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور جس طرح شرح اموات بڑھی ہے, ہاسپٹلس کے اندر آپ دیکھ لیں ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو رسک میں ڈالیں. اور پھر وہ لوگ جہاں پہ کنبے کا سائز بڑا ہے, زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہے, لوگوں کی آپس میں انٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم بار بار ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں, آپ اپنی سیاست کے لیے لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. جب آپ کے اپنے پرسنل ایونٹ ہوتے ہیں تو آپ کمپلیٹ ایس او پیز کے اوپر لوگوں کو عمل درآمد کراتے ہیں, لیکن عام آدمی اس کو کوئی نہ کوئی لالچ دے کے, کوئی نہ کوئی اٹریکشن دے کے آپ پنڈال میں, جلسے میں یا کسی ایسی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں جہاں پہ اگر چند ہزار یا چند سو کرونا کیریئر لوگ ہوں گے تو وہ لاکھوں کرونا کیریئر کے ٹرانسمٹ کرنے کے باعث بنیں گے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی گراؤنڈ کے اندر پانی دیا گیا ہے, یہ چیز بھی میں نے کئی دفعہ ریکارڈ پہ یہ کئی پچھلے دنوں کہ دیکھیں جو روٹین کے آپ اپنی پلانٹیشن اور گراس کے لیے پانی ہر سیزن میں دیتے ہیں, اور اس ونٹر کے سیزن میں بھی جب بارش نہیں تھی, اور 3 دن آپ نے پہلے دیکھا کہ لاہور کے اندر بارش ہو گئی. اب اگر کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے اگر سازش کا عنصر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے, باقی دیکھیے ڈے ٹو ڈے میٹرز کے اندر کنٹینرز وغیرہ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, کچھ گرفتاریوں کی بھی بات بعض کر رہے جگہوں ہیں. پہ دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہیں وہ ڈائیورژنٹ کریٹ کرتی ہیں, اور ہم ان کو یہ بار بار یہ وارن کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں. دوسرا یہ کہ ان کو کوئی پرمیشن نہیں دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے. دیکھیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یا تو وہ پرمیشن مل جاتی, اور یہ پرمیشن نہ ملنے کے پیچھے یہی ہے ایک عوامل جو ہے کہ جب کرونا کی وجہ سے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. دوسرا آپ سے میں یہ جانوں گا کہ دیکھیں جو ان کا دوسرا جو بیانیہ ہے, ایک تو چلیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انورو مانگ رہے ہیں وہ, اس کے علاوہ جو مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے, باقی ایشوز پہ بات ہو رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جینوئن ایشوز ہیں؟ ملک میں مہنگائی ہے, لوگ پچھلی حکومت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو جنہوں نے آپ کی حکومت کو ووٹ بھی دیا وہ بھی اس پہ بڑے کرٹیکل وہ ہیں, تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ بڑی مشکلات کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ بینگ سی ایم کے ایڈوائزر, آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں ورکنگ ہو رہی ہے؟ آپ کس طرح اس مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول کریں گے؟ کب تک بہتر کریں گے؟ کیونکہ ان حالات میں لوگوں کی سمپیتھی تو اپوزیشن کے ساتھ بن رہی ہے. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ پہلے تو جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں نا, آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. جی, پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے, اور پی ٹی آئی اس مینڈیٹ کے بل بوتے پہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اب جہاں پہ مہنگائی کی اگر ہم بات کریں تو مہنگائی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ مہنگائی کا واویلا کر رہے ہیں, یا ان کو عام آدمی کا کتنا ایک ان کے پیٹ میں درد ہے, یا جو ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں, وہ عام آدمی کی کتنی تکلیف ہے. ٹھیک, اگر آپ نے اس ملک سے دولت لوٹی ہے اور آپ باہر کے ملکوں میں لے گئے ہیں, اور آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, آپ اس عام آدمی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ اپنی خوشی غمی ہر باہر جا کے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ عام آدمی کے ساتھ کب رہنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا جینا مرنا کب اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ ہے؟ دیکھیے حکومتوں کو گھر بھیجنے کا خاص طریقہ ہے. آپ کے اندر, آپ کے ملک کے اندر آئین اور قانون موجود ہے. اگر احتجاجوں کی بنیاد پہ, جلسوں کی بنیاد پہ حکومتیں اگر گھر جانے لگیں تو پھر رہ گیا مطلب نظام آپ کا. اس طرح نظام نہیں چلا کرتا. ماضی میں بھی جلسے ہوتے رہے, مظاہرے ہوتے رہے, احتجاج بھی ہوتے رہے, لیکن حکومتیں گھر نہیں جایا کرتی. لیکن جو آپ ایجنڈا آپ کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت سارے کا سارا جو ان کا زور ہے وہ سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے ہے. یہ جو 11 جماعتیں مل کے جو احتجاج کر رہی ہیں, فرسٹ آف آل تو یہ کہ ان 11 جماعتوں کا تجزیہ کر لیا جائے کہ ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر مینڈیٹ کتنا ہے. اچھا, جو آپ کا ایوان بالا ہے اس میں چونکہ ان کو اپنی طاقت کمزور ہوتی ہے, وہ سینٹ الیکشن کے لیے سارا کر رہے ہیں. اپوزیشن جماعتوں کی اطاعت کی آپ نے بات کی, ان کا جو ایک آج ایک خبر یہ بھی آئی
शेख रशीद साहब ने भी कही और बाकी लोगों की तरफ से भी इसकी तस्दीक हुई कि कुछ नून लीग के ही लोग हैं जो पंजाब गवर्नमेंट से राब्ते में हैं। आपको विंग एडवाइज़र इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है? कोई ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं कि इस्तीफे नहीं देंगे और वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे या आपके साथ मिल जाएंगे? 100% डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि हम आपके साथ ये आपको तस्दीक कर सकते हैं कि PMLN के लोग राब्ते में हैं। ठीक। और PMLN को इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो अगर ये इस्तीफ़ों की बात लेके जो अगर कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करना चाह रहे थे तो उनको पता है लोग उनके काबू में नहीं है। और उसकी वजह ये है कि मुल्क की इदारों के ख़िलाफ़ जो आप बयानियाँ लेके आए, जो आपने स्टांस लिया, उसको PML के अंदर बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन, ख्वाह वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर बैठे हों या नेशनल असम्बलीज़ में, उन्होंने भी उसके ऊपर एहतजाज किया और उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, आप हिंदुस्तान को खुश नहीं कर सकते। तो ये PMLN के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस लेवल का वो इस वक्त प्रोटेस्ट और एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो हमें बिल्कुल, हम आपको ये कह सकते हैं कि जी हम बहुत सारे जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो इससे नाखुश हैं, वो बिल्कुल PMLN की पॉलिसी जो हैं, जो लीडरशिप की, उससे नाला हैं और वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। और आप ये देखेंगे कि जब भी ज़रूरत होगी वो गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे। ठीक। अच्छा सर, गवर्नमेंट को आप क्या देख रहे हैं? अपोजिशन तो कह रही है कि हम तो आपको जनवरी में या फरवरी में घर भेज रहे हैं। बिंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आप अंदरूनी हालात को कैसे देख रहे हैं? क्या गवर्नमेंट के हलकों में कुछ परेशानी? वैसे तो हमें लग रहा है कि तासर ये दिया जा रहा है कि परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी है भी। बहरहाल कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के दीगर लोगों से हमारी बात होती है, कुछ जगहों पे ये खौफ है कि अगर अपोजिशन वाकई आगे चली गई तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फजल रहमान है वो तो पीछे हटने वालों में से नहीं है। नून लीग के लोग आज भी जाएं आपके साथ, पीपल्स पार्टी बैठा भी लें आप, बाकी वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अपोजिशन की इस तहरीक को आप कैसे देख रहे हैं बिंगा गवर्नमेंट? मैं एक चीज़ आपके साथ गुजारिश करूं कि अगर पीछे हटवाने हों तो फजल रहमान साहब सबसे पहले उन लोगों में सफ़ों में होंगे जो पीछे हटेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी होती है। आप गवर्नमेंट के अंदर उनको ले आएँ, आप उनको कोई वजारत ऑफर कर दें, आप उनको गाड़ी दे दें, उनको फ्लैग दे दें, उनके लोग किसी बंदे को ले लें, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फजल रहमान आपके ख्याल से अपनी गाड़ी, घर और बिल्कुल, आप ये झंडी के लिए मैं सब ये कर रहे समझता हूँ कि ये एक वाहिद आदमी है जिसने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के कश्मीर काज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अच्छा। और लास्ट ईयर भी जब हिंदुस्तान ने कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस ख़त्म किया, जब इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कश्मीर को कवर कर रहा था और इस आदमी ने आके इस्लामाबाद में धरना दे के इस काज को शदीद नुकसान पहुंचाया और कश्मीर से तवज्जो हटवाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा हटवाई भी। हम ये समझते हैं कि देखें, गवर्नमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, न कोई तशवीश है। ये इन लोगों को जो है ना, ये जो बाहर निकाल के हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी खतरे से दो चार न करें। चूँकि हुकूमत की जो पॉलिसीज आप ये देखें कि इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपकी इकॉनमी के इंडिकेटर माशाल्लाह बहुत बेहतर है। महंगाई जो है हुई वो नीचे की तरफ जा रही है। देखिए, कोरोना की लपेट में आपकी माशियत भी असरअंदाज हुई, उसने हमें भी हिट किया और बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन अब महंगाई भी नीचे की तरफ जा रही है। वो कोई ऐसी परेशानी वाला एलिमेंट नहीं है या इनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि वो लेके आएंगे। अच्छा तो वो आम आदमी को रिलीफ देना शुरू कर देंगे। बुज़दार साहब, आपके ख्याल से कंटिन्यू करेंगे 5 साल अपने? क्योंकि विद इन PTI भी ये एक सवाल है और लोग ये चाहते हैं कि उनको तब्दील किया जाए। आपकी PTI की ताकतवर लीडरशिप में भी ये ख्याल है। आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो काम कर रहे हैं पंजाब में, इससे पहले माजी में इस तरह का काम नहीं हुआ। ठीक। मैं उनको पंजाब के जो सक्सेसफुल तरीन वज़राए आला होंगे उनमें कंसिडर करता हूँ। वो काम कर रहे हैं, वो मीडिया के ऊपर टिकर नहीं चलवा रहे। और PTI में मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कौन सा तबका है जो उनके खिलाफ ये बात कर रहा है। उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कंप्लीट कॉन्फिडेंस हासिल है, उनको तमाम जो कंसर्न हल्के हैं, उनका इदारे हैं, उनको एतमाद हासिल है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आइंदा हम जो इलेक्शन PTI जीतेगी वो पंजाब की बुनियाद पर जीतेगी। पूरे मुल्क का इलेक्शन पंजाब से आएगा। बिल्कुल, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहब की परफॉर्मेंस होगी वो इंशाल्लाह मिसाली। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अखबारात पिछले दिनों, कई दिनों से आपकी उस पर बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। जनरल पब्लिक में एक परसेप्शन है कि सरदार तनवीर इलियास अगले जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करके AJK असेंबली में आ रहे हैं। इस हवाले से क्या है? क्योंकि PTI AJK जो है उसमें हमने ये देखा है कि एक बड़ी ये कैंपेन चल रही है कि जी जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है वही आगे आए, जो पैसे वाले हैं उनको लोग आगे लेके आते हैं और वो आके पार्टी हाईजैक कर लेते हैं। और अब आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो इसकी आप तस्दीक या तरदीद करेंगे? क्या आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी और वाया से जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं? फैक्ट क्या है इस पे रोशनी? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि जो आदमी इलेक्शन लड़के आगे आता है तो वो ग्रास रूट लेवल से ही आता है। ठीक। लेकिन दुनिया के अंदर जितने सिस्टम्स चलते हैं, आप बड़े से बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम अमेरिका मॉडल देख लें, अमेरिकन भी वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स आते हैं और बड़ा
स्ट्रांग पोजीशंस के ऊपर आते हैं, बड़ी हैवी मिनिस्ट्रीज़ वो लेते हैं और उसके अंदर वो परफॉर्म करते हैं। ठीक, इसके अंदर ये देखिए कि जो पीटीआई में चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान साहब है, ये उनका प्रोगेटिव है कि किसके लिए क्या वो डिसीजन करते हैं। ठीक, तो मैंने 12 दफ़ा ये कहा है कि मैंने इसकी बहुत दफ़ा तरदीद भी की, स्पेकुलेशंस भी होती हैं कि जी कोई भी फ़ैसला अगर हमारी कोई ज़िम्मेदारी लगाई गई तो वो चेयरमैन पीटीआई का प्रोगेटिव है, अगर वो हमें कोई असाइनमेंट देंगे तो हम इस हवाले से हम परफॉर्म करेंगे। ठीक, वो असाइनमेंट क्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है, किसी की इलेक्शन कैंपेन की सूरत में हो सकती है, कोई और मैंडेट हो सकता है, चूँकि पॉलिसीज़ बनती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ फ्रंट पे होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ फ्रंट पे नहीं होती। वो पॉलिसी मैनिफेस्टो को फर्दर कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कश्मीर का जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात जो तनाज़र है उस सूरत हाल में, तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं वो अपने अपने एंड पे लोगों का राइट होता है कि वो उसके हवाले से कोई भी राय एस्टेब्लिश करें। ठीक, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरी अपनी ज़ाती डिज़ायर कोई नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने अगर मेरे हवाले से कोई फ़ैसला किया, उन्होंने कोई हमें असाइनमेंट दी, तो हम इंशाल्लाह उसको अदा करेंगे। ठीक। बाकी कोई आपकी तरफ से ज़ाती तौर पे कोई ऐसा इरादा मैं नहीं है? ज़ाती तौर कोई पे आज तक जो मुझे असाइनमेंट दी गई है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू रखूँगा। इमरान खान साहब की जो डायरेक्शन और पॉलिसीज़ हैं हम उसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे और आप देख रहे हैं कि पंजाब में हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक सर, कल के जलसे के हवाले से आखिरी सवाल आपसे कि जलसा जो कल होने जा रहा है पीडीएम का लाहौर में, और क्योंकि आप की टीम सीएम सब ज़ाहिर है लाहौर में ही होते हैं, कल जलसे के दिन पिछली दफ़ा क्योंकि मुल्तान में कुछ रुकावटें डाली गई, वो 4 दिन जलसा ही बना रहा। कल वाला जलसा अपोजिशन को ओपन हैंड दिया जाएगा, वहाँ जो भी जाए लीडरशिप जाए, या वही वाला मामला रहेगा, रुकावटें होंगी, फिर लोग जमा होंगे, फिर आगे जाएंगे? कल के हवाले से गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्तान में भी इन्होंने ज़्यादती की, चूँकि हमारा ये ख्याल था कि हमारे रिमोट और देहाती इलाके चूँकि वो रिमोट एरियाज़ हैं और जो लोग कोरोना से बचे हुए थे हमने उनको कोरोना का शिकार किया। ठीक, कल के भी हवाले से आप ये देखें कि हुकूमतों की एक ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमत दूसरी अपोजिशन या कोई भी ग्रुप या कोई भी जत्थे की उसके ऊपर जो है ना मर्सी पे नहीं छोड़ सकते कि जी उनकी विल पे छोड़ दें कि वो लोगों की जानों के साथ खेलें। तो हमारा ये ख्याल है कि इस हद तक के लोगों को कैसे बचाया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस हद तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसओपीज पे अमल दरामद का कोई एसओपीज पे अमल भी किया जाए और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को ज़रूर कोशिश करेगी कि आम आदमी जो है वो ख़तरनाक हद तक आगे न जाए कि उसको जो है ना कोई कोरोना या ऐसा वो कैरियर लेके अपनी फैमिली के लिए अपने इलाके महल्ले के लिए, तो वो हम इंशाल्लाह रोल अदा करेंगे। सरदार साहब आपकी कीमती वक्त। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। इन्होंने 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की कि पीडीएम का जो अगर कहीं भी गवर्नमेंट रुकावट बन रही है तो वो इसलिए बन रही है कि कोरोना का जो फैलाव है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो हमने आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिक्स के हवाले से जो न्यूज़ आ रही थी पिछले दिनों उस पर सरदार साहब का मौक़िफ़ लिया, जिस पे इन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि हमारा कोई इस तरह का ज़ाती तौर पे कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी लगाई जाती है तो यकीनी तौर पे ये उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की कि हम आप तक कल का जो पीडीएम का जलसा होने वाला है, जो पीडीएम का नैरेटिव है और जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखें। और बेहतरीन जज, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अवाम हैं और वो बेहतर समझते हैं, लेकिन ये चीज़ एंड पे मैं भी ज़रूर ये कहूँगा कि कोरोना एसओपीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। पीडीएम की लीडरशिप अपने तमाम वर्कर्स को ये यकीनी बनाए कि जो भी लोग आएँ वो एसओपीज़ के साथ आएँ, ताकि जो जमहूरी आवाज़ के साथ साथ लोगों की जो सेहत है उनकी उसकी भी ख्याल रखा जा सके। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।